بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چہرے پر ایک زبان اور دو کان یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمیں کم بولنا اور زیادہ سننا چاہیے۔ کسی کمزور انسان کو ذلیل کرتے ہوئے اس کی اوقات یاد نہیں دلا رہے ہوتے، بلکہ اپنی اوقات لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ راستہ ایک ہی تھا، لیکن فرعون ڈوب گیا اور موسیٰ علیہ السلام گزر گئے۔ اس لیے یقین اللہ پر رکھو، راستے پر نہیں۔ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے آواز کا اونچا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ بات کا سچا ہونا ضروری ہے۔ اس دنیا میں آگ لگانا تو انسان کے بس میں ہے، لیکن ہوا کے رخ بدلنے پر قادر کوئی اور ہے۔ اللہ کے کاموں میں نہ جلدی ہوتی ہے اور نہ ہی دیری، بلکہ صحیح وقت پر اللہ کے کام پورے ہو جاتے ہیں۔ اس انسان کی ہمیشہ دل سے قدر کرنا جو تمہارے دکھ اور درد کو اپنا دکھ اور درد سمجھتا ہو۔ دنیا کا سب سے اچھا تحفہ وقت ہوتا ہے، اور اگر کوئی آپ کو اپنا وقت دیتا ہے تو وہ آپ کو اپنی زندگی کا وہ پل دیتا ہے جو کبھی لوٹ کر نہیں آ سکتا۔ احمق ہے وہ شخص جو دشمن کو دوست بنانے کے لیے اپنے دوست کو دشمن بنا لے۔ اس دنیا میں دھوکہ دے کر کوئی بھی نہیں بچتا، کیونکہ انسان کے دل سے نکلی ایک آہ نسلوں کو اجاڑ دیتی ہے۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینا چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابلیس نہیں۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسے نیک نہ بنیے کہ آپ کو ہر بندہ گناہگار نظر آنے لگے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتے ہیں، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں۔ خوشی کا ہو یا غم کا ہو، اس دنیا میں سجدے کی توفیق ملنا ہی بہت بڑی بات ہے۔ دنیا کا ہر شخص درد کا تجربہ رکھتا ہے، لیکن ہائے افسوس انسان دوسروں کا درد نہیں سمجھتا۔ جب دوسروں کا وقت آپ کے وقت سے قیمتی ہو جائے تو اپنے وقت کی خود ہی قدر کر لینی چاہیے۔ اس دنیا میں عزت کا ایک قطرہ شہرت کے سمندر سے بہتر ہے۔ اگر تنقید ہی کرنی ہے تو نرم لہجے سے کریے، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر کو جگا دیتا ہے، جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ اس دنیا میں کسی سے بھی حسد کرنا بیکار ہے، کیونکہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ تم سے چھینا ہوا نہیں ہے۔ بہت دور تک انسان دیکھ لیتا ہے، لیکن اسے اپنا گربان نظر نہیں آتا۔ طوفان میں کشتیاں اور غرور میں اکثر ہستیاں ڈوب جاتی ہیں۔ لفظوں کی بھی عمر ہوتی ہے، جو کہنے والے کو نہیں بلکہ صرف سننے والے کو ہی یاد رہتی ہے۔ اس دنیا میں جھوٹ اس لیے بھی بک جاتا ہے کیونکہ سچ خریدنے کی سب کی اوقات نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں اگر جیب بھری ہو تو دشمن بھی خطا معاف کر دیتا ہے، اور اگر ہاتھ خالی ہو تو سگے بہن بھائی بھی سلام نہیں کرتے۔ جب آپ اپنے سے زیادہ کسی اور کی فکر کرنے لگ جائیں تو سمجھ لیں ضلالت آپ سے ایک قدم کی دوری پر کھڑی ہے۔ خاموشیاں جو سننا سیکھ لیتے ہیں وہ دوسروں سے الگ ہو جاتے ہیں، پھر دنیا ان کی تلاش میں ہوتی ہے اور وہ کسی کو نہیں ملتے۔ اگر اس دنیا میں
दूसरों को गिराने में आपको अपनी जीत लगती है तो समझो आप गिरे हुए इंसान हो। अगर आप चाहते हैं कि आपके ख्वाब सच्चे हों तो सबसे पहले कि आप नींद से जाग जाएं। अपनी निगाहें सितारों पर रखो, लेकिन ध्यान रहे आपके पैर हमेशा ज़मीन पर हों। जो शख्स तालीम हासिल करने की मुसीबत नहीं झेलता उसे हमेशा जहालत की जिल्लत झेलनी पड़ती है। किसी की जगह लेना और कमी को पूरा करना दो अलग अलग बातें हैं, क्योंकि जगह ली जा सकती है लेकिन किसी की कमी पूरी नहीं की जा सकती। जब हम चुप रहकर सब बर्दाश्त कर लेते हैं तब दुनिया को हम बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कभी एक बार भी हकीकत बयान कर देते हैं तो सबको बुरे लगने लग जाते हैं। अल्फाज चाबियों के मानिंद हैं, इसलिए इनका सही इस्तेमाल करके लोगों के मुंह को बंद या दिल खोले जा सकते हैं। इस दुनिया में एहसास क्या है? दूसरों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझना असल एहसास है। हम इंसान भी कितने बेकदरे हैं कि जब गर्मियां गुजर जाती हैं तो हम इंसान सायेदार दरख्त भी काट देते हैं। जिसके पास दुआ मौजूद है उसके पास तमाम हल मौजूद हैं। इस दुनिया में इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन उसका गुस्सा है। नमाज इंसान के हर दर्द को खत्म कर देती है। दुनिया में इबादत के लिए फुर्सत की नहीं बल्कि अल्लाह की तौफीक की ज़रूरत होती है। उस आदमी की इज्जत करो जो तुम्हारी इज्जत तुम्हारी गैर मौजूदगी में करता हो। खुदा के नाराज होने की अलामत यह है कि वो ना तो इबादत की तौफीक देता है और ना ही गुनाहों पर अफसोस होने देता है। तुम्हारा एक रब है फिर भी तुम उसे याद नहीं करते, लेकिन उसके कितने बंदे हैं लेकिन वो फिर भी तुम्हें कभी नहीं भूलता। कुरान दिल और दिमाग खोल देता है, मगर उसके लिए पहले कुरान खोलना जरूरी है। शिकवे शिकायतें कम और अल्लाह का शुक्र ज़्यादा करो, फिर देखना जिंदगी आसान हो जाएगी। आजमाइशें अल्लाह ताला अजियत देने के लिए नहीं बल्कि कुछ सिखाने के लिए अपने बंदों पर डालता है। इसलिए हम जितना जल्दी सीख लेंगे उतनी ही जल्दी अल्लाह उन आजमाइशों को ख़त्म कर देगा। इस दुनिया में मतलब के बगैर राब्ते में रहना हर किसी के बस की बात नहीं होती। आखिरी ज़माने में हक और सच बात करने वाले को बेवकूफ़ समझा जाएगा और मक्कार और धोखेबाज को होशियार और अक्लमंद समझा जाएगा। इस दुनिया में अल्लाह को पाकर किसी ने कुछ नहीं खोया और वहीं अल्लाह को खोकर कभी किसी ने कुछ नहीं पाया। मगरूर आदमी उस परिंदे की तरह है जो आसमान की तरफ जितना बुलंद होता जाता है लोगों की नज़र में उतना ही छोटा होता जाता है। जिंदगी का अपना ही रंग है कि दुख वाली रात सोया नहीं जाता और खुशी वाली रात सोने नहीं देती। जो गलती कर नहीं सकता वो फरिश्ता और जो गलती कर कर उस पर डटा रहे वो शैतान और जो गलती के बाद तौबा कर ले वो है इंसान। इस दुनिया में अपनी जवानी के धोखे में हरगिज ना आना, क्योंकि ये अनकरीब तुमसे छीन ली जाएगी। बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि अल्लाह मुखलिस दिलों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता है। इस दुनिया में हमेशा सच्चे लोगों से दोस्ती रखो, क्योंकि वो अच्छे दिनों में सरमाया और बुरे दिनों में मुहाफिज होते हैं।
जीतने का मजा तब आता है जब सारी दुनिया तुम्हारे हार का इंतजार कर रही हो और तुम्हारा रब तुम्हें कामयाब कर दे। हजरत अली ने फरमाया, जो नमाज इशा के बाद सूरत मुल्क पढ़ता है, अल्लाह उसे कब्र की सख्ती, मौत की तकलीफ और जहन्नम की गर्मी से महफूज रखता है। अपने दोस्त को नसीहत करो, जान पहचान वालों की मदद करो और आम लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ, फिर देखना अनकरीब तुम जन्नती होगे। इस दुनिया में कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश ना करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है उसे इसकी ज़रूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं वो कभी मानेगा नहीं। इज्जत अल्लाह की रज़ा में है, लोगों की फर्मा बरदारी में नहीं। इसलिए अपने अल्लाह को राज़ी करो, लोगों को नहीं। इस दुनिया में कुछ दरवाजे अल्लाह हमारी हिफाजत के लिए बंद करता है, क्योंकि वो रास्ता हमारे लिए बेहतर नहीं होता। खुशकिस्मत है वो इंसान जिसके लिए कोई रोए, मगर बदकिस्मत है वो इंसान जिसकी वजह से कोई रोए। आपके बहुत बड़े सरमाया वो लोग हैं जो आपकी गैर मौजूदगी में अपने रब से आपके लिए दुआए खैर मांगते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को कभी खोना नहीं चाहिए। ख्वाहिश के सांप को इब्तिदा में ही मार देना चाहिए, क्योंकि अगर देर करोगे तो ये बढ़ते बढ़ते अज़दा बनकर तुम्हारे काबू से बाहर हो जाएगा। दुनिया नसीब से मिलती है और आखिरत मेहनत से, लेकिन आजकल के लोग मेहनत दुनिया के लिए करते हैं और आखिरत को नसीब पर छोड़ देते हैं। दुनिया के लोग खुदी और अना में मुब्तिला हैं, रोजी के फिक्र में लगे हैं, लेकिन रोजी देने वाले से ये सब गाफिल हैं। इस दुनिया में जो आसानी से मिल जाए वो हमेशा नहीं रहता, और जो हमेशा के लिए मिल जाए वो आसानी से नहीं मिलता। आपका शुमार खुशनसीब लोगों में होगा अगर आप आधी खाली गिलास को आधा भरा हुआ कहते हैं। कितना खूबसूरत एहसास है जब हम अल्लाह से कोई बात करते हैं तो वो सब कुछ जानते हुए भी हमारी बात सुनना चाहता है। इस दुनिया में जो किसी से फ़ायदा उठाने को अपनी काबिलियत समझता है वो बहुत जल्द खुद बेफ़ायदा इंसान बन जाता है। याद रखो, जब तक अपनी निजात का यकीन ना हो किसी गुनाहगार का मजाक ना उड़ाओ। तुम्हारा दिल समंदर के मानिंद वसी है, इसलिए अपने गमों के हल को अपने दिल में ही तलाश करो। लोगों के खुदा से राब्ते के तरीके पर नजर ना रखो, क्योंकि हर किसी का इबादत का अपना तरीका है। क्योंकि खुदा हमारे अल्फाज नहीं देखता, बल्कि हमारे दिलों की गहराई में झांकता है। खौफ खुद एक ऐसा चिराग है जिसमें नेकी और बदी साफ नजर आती है। मुश्किलात हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वो उसको बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की सलाहियत रखते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ा तोहफा जो आप किसी को दे सकते हैं वो है आपका वक्त, आपकी तवज्जो, आपकी मोहब्बत और आपकी फिक्र। सख्त से सख्त अल्फाज बोलते वक्त हमें ये याद नहीं रहता कि सुनने वाले को ये अल्फाज कब तक याद रहेंगे। दुनिया में झूठे लोगों को ही बड़े हुनर आते हैं, क्योंकि सच्चे लोग तो इल्जामों से ही मर जाते हैं। इस दुनिया में जहां इंसान जाता है वहां उसका रिस्क पहले ही पहुंच जाता है। जब तक तुम अपनी कदर खुद नहीं जानोगे तब तक कोई तुम्हारी कद्र नहीं करेगा।
اگر اس دنیا میں آپ اچھے ہیں تو آپ لوگوں کو نہیں بلکہ لوگ آپ کو کھوتے ہیں۔ اس دنیا میں آپ کا کردار ہی ایک ایسی کتاب ہے جسے اندھا اور جاہل بھی پڑھ سکتا ہے۔ انسان کو کسی کی نیت جاننے کا نہیں بلکہ اپنی نیت صاف رکھنے کا آخرت میں اجر ملے گا۔ ہر شخص کے معیار پہ پورا اترنا ناممکن ہے، اس لیے ہمیشہ وہی ظاہر کریے جو آپ ہیں۔ جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا وجود، آپ کے الفاظ، آپ کی ذات کسی کے لیے بوجھ ہے تو سب معاملات کو اور لوگوں کو وقت اور حالات پر چھوڑ دیں۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے تو وہ انسان اپنے دل میں کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ سنی سنائی باتوں پر فوراً یقین نہ کریے، کیونکہ جھوٹ ہمیشہ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ ماضی میں کیے گئے گناہوں کو یاد کریے اور خاموشی کے ساتھ ان کی معافی مانگتے رہیے۔ اس دنیا میں 4 غلطیوں سے ہمیشہ بچو۔ پہلا، شریف کو بیوقوف مت سمجھو۔ دوسرا، مکاروں کو عقل مند مت سمجھو۔ تیسرا، قاتل کو بہادر مت سمجھو۔ اور چوتھا، مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ اس دنیا میں اپنی اس خامی کو ڈھونڈو جو تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ خود کا دوسروں سے مقابلہ کرنا چھوڑ دو، کیونکہ سورج ہو یا چاند ہو، یہ دونوں ہی اپنے اپنے وقت پر چمکتے ہیں۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا محفوظ رکھتا ہے۔ کوشش کرو کہ سب کچھ ٹوٹ جائے پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اس دنیا میں ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تم تکلیف اٹھا لو۔ الفاظ وہ پھول ہیں جو کبھی مرجھاتے نہیں ہیں اور آنے والی نسلوں کو تازگی سے بھر دیتے ہیں۔ نماز میں دعا اور محبت میں وفا بہت ضروری ہے۔ یا اللہ، مجھے آزاد کر میرے نفس کی بندش سے۔ دعا الفاظ کا نہیں بلکہ آپ کی کیفیت کا نام ہے۔ اس دنیا میں کسی کی کسی سے محبت ختم نہیں ہوتی، بس توقع ختم ہو جاتی ہے۔ اپنی زندگی میں وہ ایک شخص ڈھونڈنا جس سے بات کرتے ہوئے آپ کو الفاظ کا چناؤ کرنا پڑے۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، بلکہ یہ تو خوشبو کی طرح ہوتے ہیں جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتے ہیں۔ اس دنیا میں ہم کسی کو زبردستی اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے۔ اس دنیا میں کوئی بھی سخت دل کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ یہ دنیا والے ہی اس کی نرمی چھین لیتے ہیں۔ اس دنیا میں سب کو دلاسا دینے والا شخص اکثر اپنے دکھوں میں اکیلا ہوتا ہے۔ لوگ ہماری زندگی کا ایک صفحہ پڑھ کر پوری کتاب خود لکھ دیتے ہیں۔ اس دنیا میں ہمیں ہمارا برا وقت بتاتا ہے کہ ہمیں اپنا اچھا وقت کس کے ساتھ گزارنا ہے۔ اس دنیا میں سب رشتے وقت کے ساتھ رنگ بدل لیتے ہیں سوائے ماں کے۔ خاموشیاں ہی بہتر ہیں، کیونکہ لفظوں سے اکثر لوگ روٹھ جاتے ہیں۔ رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے دل کو بڑا کرنا پڑتا ہے، اور جسے تم ناممکن سمجھ کر اپنی دعاؤں سے نکال دیتے ہو، تمہارا رب اسے ایک پل میں ممکن کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اس لیے اس کے کن پر کبھی شک مت کرنا۔
दुख की बात तो ये है कि हम अपने गमों पर रोते हैं, अपने गुनाहों पर नहीं। हमारा अल्लाह से रिश्ता ऐसा है कि हम सिर्फ अपने गम, दुख, दर्द, हाजात और शिकायत पे रोते हैं। हमारे अपने गुनाहों पे रोना हमारे गमों का इलाज बन जाए। वो जो ऐब देखकर भी नफरत नहीं करता, वो जो खता पर भी पकड़ नहीं करता, वो जो नाफरमानियों पर भी दुआएं रद्द नहीं करता, वो जिसका होना तन्हाई में भी काफ़ी है, वो जिसकी मोहब्बत हर चीज़ पर नाकिस है, वो जिसे मनाने के लिए एक नदामत का आंसू काफ़ी है, और वो जो हमेशा से बाकी है, और वो ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। दिल का बोझ अल्लाह की बारगाह में रोने से हल्का होता है, जहाँ ना माजी के ताने मिलते हैं और ना ही मुस्तकबिल का खौफ। सिर्फ कर्म की चादर से ढाँप दिया जाता है। बस एक सजदे और नर्म आँखों से दिल को सुकून आ जाता है। उस दिन सब मोहब्बतें झूठी नजर आएंगी जब सुनाई देगा या रब्बी उम्मती उम्मती। इस दुनिया में मोहब्बत इज्जत होती है, खैरात नहीं, और ये नसीब से मिलती है, औकात से नहीं। अल्लाह से मांगो, फिर मांगो और मांगते रहो, वो देगा, वही देगा, क्योंकि वही दे सकता है। इस्लाम इतना खूबसूरत मज़हब है कि गौर से अज़ान की आवाज़ सुनने से ही दिल को सुकून मिल जाता है। जिस किताब में औरतों को पर्दे का हुक्म है, उसी किताब में मर्द को निगाह झुकाए रखने का भी हुक्म है। इस दुनिया में किसी की असली शख्सियत देखनी हो तो उससे इख्तिलाफ करके देख लो, क्योंकि इख्तिलाफ शख्सियत को बयां कर देता है। इस दुनिया में ज़बानों के पीछे मत चलो, क्योंकि कोई तुम्हें ऐसी कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें वो खुद गद्दार हो। इस दुनिया में एक नस्ल की गई जहालत दूसरी नस्ल की रिवायत बन जाती है, और वहीं तीसरी नस्ल का अकीदा बन जाती है। हज़रत अली ने फरमाया कि तन्हाई में गुनाहों से बचो, क्योंकि इसका गवाह खुद अल्लाह ताला होता है। जब गुनाहों के बावजूद रब आपको इज्जत की नियामत मुसलसल दे रहा हो तो होशियार हो जाओ, और इस बात को याद रखो कि तुम्हारा हिसाब अनकरीब सख्त तरीन होने वाला है। बेशक अक्लमंद आदमी वो शख्स है जो अपनी नफसानी ख्वाहिशात को रोकता है और गुस्से के वक्त अपने जोश को मिटाता है। जिंदगी थका देने वाली चीज़ है, और जब तुम थक जाओ तो अपने रब को याद कर लिया करो, क्योंकि सुकून तो सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। जब तुम्हें लगे तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, क्योंकि वहाँ वो है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा रहेगा। जब ख्वाहिशात अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ दी जाएं, तब दुआएं फौरन कबूल हो जाती हैं। आसानी का इंतज़ार करना भी इबादत है, क्योंकि आजमाइशें हमेशा नहीं रहती। ज़मीर इंसान के अंदर खुदा की बहुत धीमी मगर वाज़े आवाज़ है। कभी भी किसी को अपने साथ ज़बरदस्ती बांधे मत रखना, क्योंकि आपका ऐसे करने से उनकी सारी तवज्जो आज़ादी की तरफ होगी। कश्ती भी बिल्कुल रिश्तों के जैसे होती है, क्योंकि जब तक छेद ना हो आराम से चलती रहती है। ज़रूरी नहीं है कि कुछ गलत करने से ही दुख मिले, क्योंकि कभी कभी आपको हद से ज़्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। सीधे दरख्त और सीधे लोग सबसे पहले काटे जाते हैं। तकलीफ इंसान नहीं, उनके लहजे देते हैं।
اور کبھی کبھی انسان کے الفاظ ایک ہنستا بستا انسان مار دیتے ہیں۔ اس دنیا میں اگر اطمینان پیسے میں ہوتا تو سکون کبھی سجدے میں نہ ہوتا۔ دعائیں کرائی نہیں جاتی، لی جاتی ہیں، کسی کے مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، کیونکہ وہ آزمائش تو دیتا ہے مگر کبھی آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، اور کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ، اور اسی تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ ان باتوں کو کبھی مت بھولنا، اپنی موت کو، اللہ کو، دوسروں کے قرض کو، ماں باپ کی نصیحت کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے وعدے کو، اپنی زندگی کے مقصد کو، صلح رحمی کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو میرا ذکر زمین پر کرتا ہے میں اس کا ذکر آسمان پر کرتا ہوں۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، کیونکہ اللہ بہت جلدی مان جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرتا اور کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ اتنی برائیوں کے بعد بھی اگر یہ امت قائم ہے تو صرف ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے۔ بھلائی کرتے رہیے بہتے پانی کی طرح، پھر دیکھنا برائی خود ہی کنارے لگ جائے گی کچرے کی طرح۔ نعمت کی بغاوت کرنا زوال کا آغاز ہے، اور استغفار کا سفر شروع کرنا عروج کا آغاز ہے۔ یا اللہ، مغرور کرنے والا مال نہ دے اور مایوس کرنے والی غریبی نہ دے۔ بعض دفعہ دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں۔ رشتے ہوتے ہیں موتیوں کی طرح، اس لیے اگر کوئی گر بھی جائے تو اسے جھک کر اٹھا لینا چاہیے۔ انسان اپنی زندگی میں گزرتا ہوا وقت تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس گزرے ہوئے وقت میں بہت کچھ دیکھ لیتا ہے۔ والدین کی دی گئی ہوئی آزادی آپ کے پاس ایک امانت ہے، اس لیے اس میں کبھی خیانت مت کیجیے گا۔ کچھ خاص لوگ ہی وجائے زندگی ہوتے ہیں جن کے بغیر بھری دنیا خالی لگتی ہے۔ اس دنیا میں وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن میں دونوں طرف سے نبھانے کی چاہت ہو۔ فکر نہ کرو، لوگ بھول جاتے ہیں لیکن اللہ نہیں بھولتا، نہ تو آپ کی نیکی کو نہ لوگوں کی ذاتی کو۔ بات صرف احساس کی ہے، اور یہ احساس کسی کو تو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ کسی کے دل سے گزرنا کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ اس میں ٹھہر جانا۔ اگر امیر ہو جاؤ تو مغرور مت ہو جانا، اور وہیں اگر غریب ہو جاؤ تو مایوس مت ہو جانا۔ اس دنیا میں دکھ صرف اسے ہوتا ہے جو کسی بھی رشتے میں مخلص ہو جاتا ہے۔ آپ کے بارے میں 10% جاننے والا دوسروں کو 100% بتا رہا ہوتا ہے۔ عزت و تعریف لوگوں سے مانگی نہیں جاتی بلکہ اسے اللہ کی ذات دیتی ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو بد اخلاق نہ ہونے دیا جائے۔ اس دنیا میں علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔ اپنی تعلیم کو کبھی بھی اپنی ذہانت سے نہ الجھائیں، کیونکہ آپ اعلیٰ تعلیم حاصل ہونے کے بعد بھی آپ اعلیٰ درجے کے جاہل ہو سکتے ہیں۔ زندگی ایسے نہیں گزرتی، بلکہ تلخ حقیقتوں میں
آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں، اور جب اللہ دینے پہ آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ شکوہ شکایت کی لت لگ جائے تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے اور انسان ہمیشہ بے سکون رہتا ہے۔ زندگی کی کتاب میں ہر صفحہ سبق ہے پر ہم سیکھتے نہیں۔ آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو، کیونکہ اس کے آخرت کے بارے میں سوچنا آپ کا اس شخص کے لیے محبت کی پہلی دلیل ہے۔